to all of you. Today we gather here through this online Google Meet platform for the commemoration of first Foundation Day of Alipurduar University. In this August occasion, I welcome you all. দিন যায় মাস যায় বছর ঘুরে আসে একটি নতুন বিদ্যায়তনের বর্ষপূর্তি নতুন একটা আনন্দ নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয় একটু একটু করে হয়ে উঠবার আনন্দ আমাদের প্রিয় আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় সেই পথ চলার নন্দনকেই উদযাপন করতে চায় আজ আর এই সারস্বত যাত্রার শুভ সূচক হয়ে জ্বলে ওঠে দ্বীপ আমাদের অন্তরকে আলোকিত করে তুলতে চেয়ে আমাদের অন্তরকে উদ্ভাসিত করে তুলতে চেয়ে এখন প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করবেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়। Thank you very much, sir. To Professor Rai for asking me to say a few words on this occasion. But before I do that, I wish to congratulate him as the founder vice chancellor and his team, because it's a teamwork, for playing a pivotal role in shaping this young university. This is a good time to recollect the history of some of the universities in India and elsewhere. It is known that Takshashila in the undivided India was the oldest university known. Late President Pranab Mukherjee used to quote this almost every occasion I had to listen to him.
Chanakya, the author of Arthashastra, and Charaka, the Ayurvedic healer, were some of the notable faculty there. It appears that students came from various countries. Unfortunately, it was destroyed by the Huns. The Nalanda University came into existence and was known for its Buddhist studies. That also got destroyed. After a gap of several centuries, Calcutta University was established by the British in the year 1857. Ironically, that was also the year of the first Sipahi mutiny. Madras University and Bombay University followed soon thereafter. Although they were founded with the explicit purpose of producing clerks to run the East India Company and later the British Raj, Calcutta University produced outstanding scientists and scholars like Acharya Prafulla Chandra Ray, J.C. Bose, S.N. Bose, C.V. Raman, Meghnad Saha, and Amartya Sen. Interestingly, Madras University was also a center of excellence. Same C.V. Raman, Ramanujan, the great mathematician, and Sarvapalli Radhakrishnan, the great philosopher and president of India, came out of that university. Gurudev Rabindranath Tagore established Vishwa Bharati in Shantiniketan. He was a true visionary. He knew the meaning of universal education and built a university that knew no boundaries. I come from Annamalai University, which was the first private university set up in India by Annamalai Chettiar. It was started initially as a Meenakshi College in the name of his mother to impart education in Tamil and music. There are several hundred universities in India today, and several of them are private universities. Many of the private universities are interested in making money. Some of them have come up recently with the explicit purpose of providing liberal education. In the earlier years, universities provided liberal education. You must be wondering why I keep on using liberal education, because that is the need of the hour today, as I would say a little bit more during this inaugural address. In the earlier years, universities are doing it and cutting across disciplines. Unfortunately, somewhere along the line, they started compartmentalizing into science, technology, medicine, law, management, etc. Fine arts and humanities and social sciences took a back seat. Today, a country of 138 crore people, we have a shortage of anything that you can mention. Artists, we have a shortage. Philosophers, we have a shortage. Social scientists, we have a shortage. Management gurus, we have shortage. You can mention anything, there is a shortage in that field. It is ironic because we are the largest, well, one of the two largest populated countries with a great demographic dividend, as they say, and yet we have this shortage. This is unfortunate because this happened because universities stopped producing scholars. I am not against any university. I come from a university. I am today participating in a university's function. I am fond of universities. I would like them to be on the top. Unfortunately, over these decades, the universities started producing chemists, physicists, mathematicians, botanists, etc., as if they were distinct species. Only in recent times, people have started realizing that it is important to break the barriers and produce true scholars. Fortunately, National Education Policy 2020 provides the template for a truly liberal education. Here I must caution that
This does not mean that students can take a masala of courses and graduate. Garam masala is all right for roti sabji, but not for academics. If you look back at the success of the IITs in the second half of the 20th century, you will realize that the graduates were not truly technologists. Many famous alumni are not known for being technologists. The IITs provided a strong foundation in science and technology, along with adequate amount of humanities and social sciences. Most importantly, the graduates received training in analytical thinking. Whatever be the subject, they could analyze the problem and come up with the solution. Some of the famous people are like Narayan Murthy of Infosys, Rakesh Gangwal, who turned around the US Air long ago, and many others. A follow-up of MBA degree from Ahmedabad, Bangalore, or Calcutta helped them in reaching greater heights at the international level. Professor Rao mentioned to me that one of the mandates or plans of his for Alipur Dwar is to have management education, management of forestry, management of tourism, etc. I'm sure if you put your mind to it, you will be able to succeed in what you are planning. In more recent times, the Indian Institutes of Science Education and Research, the ISERs, provided a template for broad-based science education with adequate flavor of language skill, computational skill, humanities, and social sciences. As the data science is emerging as an important all-encompassing subject, the students of ISERs and IITs are well equipped to become data scientists. There is no reason why students of Alipur Dwar University will not be able to become as data scientists. You have a unique background, you have a unique environment, forestry, biodiversity. Data science does not really mean just doing on computers. You have means of collecting valuable data that is unique to Alipur Dwar University in preserving that biodiversity and planning your future with the sustainable goals of developments. It is doable. I'm sure you will be able to do. I remember my days at Annamalai University. As a chemistry student, I had to learn a good deal of Tamil literature, history of Tamil literature, English literature, including Shakespeare's Othello and Much Ado About Nothing and Milton's Paradise Lost. It was difficult from the examination point of view, but these courses made us better scientists and human beings when we graduated. I went into the history of universities in India and described how they imparted holistic education to emphasize what Alipur University can do and perhaps should do. It is a university created by the West Bengal government. Your registrar acknowledged the contribution of the chief minister. It must impart holistic education to its students. Nothing more will give happiness to your chief minister than to see Alipur Dwar University emerge as a great center of learning in West Bengal. Admitting quality students and recruiting excellent faculty to Alipur Dwar University holds the key to its success. If you look at the IITs and ISERs and successful universities in India and abroad, the key to success has been recruiting
quality faculty and admitting quality students. Malviyaji did it when he started Banaras Hindu University. Ashutosh Mukherjee did it in Calcutta University. Joshi ji did it to make Punjab University a great place of learning. In more recent times, P.K. Kelkar made IIT Kanpur into a path-breaking institution. Gurbaksh Singh made the Central University of Hyderabad to what it is today. In all of them, the secret to success was recruiting excellent faculty. For excellence, one has to look beyond percentage marks in BSc, MSc, number of papers published, etc. Remember, when Ashutosh Mukherjee offered position to C.V. Raman, he didn't ask him how many papers he had published. He was an accomplished accountant who was appointed a professor of physics. Ehsan Bose didn't have a PhD, but his meet going to Germany and coming back was considered good enough to be treated as having obtained a degree elsewhere. In recent times, Professor C.N.R. Rao recruited excellent faculty when he was in IIT Kanpur, when he was the director IISc Bangalore, and later as a president, Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research in Bangalore. You can see how each one of those institutions have excelled over the years. Harvard and Stanford in the United States, and Cambridge and Oxford in UK continued to be top institutions in the world. Doesn't matter what criteria you use for ranking, they stay on the top because they never compromise on the quality of students and faculty. I would like the Vice Chancellor and his team to look back at the secret of success of great institutions in India and elsewhere and ensure that Alipurduar emerges as a great university in near future. Do not worry about money. It will come in due course. I wish all of you, the faculty, the staff, and the students of Alipurduar, all the best on your first foundation day in your endeavor to make it a great institution, not only in West Bengal, but all over the country. Jai Hind. Thank you so much, Professor Satyamurthy. Namaste. At the outset, I respect my parents for whom I am here today. Then I would like to respect my teachers for whom I seem to be educated, but that will be proved by the society. Then I am very grateful to my faculty members of the university, members of the organizing committee, academic staff, officers, for their wholehearted cooperation associated with this program. I am very grateful to our honorable chief guest, today's chief guest, Professor Dr. N. Satyamurthy. We know he is an eminent scientist, chemist. And not only this, he was the founder, director of IISER Mohali, Punjab. Besides, he was the chairman of CRSI and professors of IIT Kanpur. And we have selected him as a chief guest for this program. What is the reason behind it? He is the founder, director of IISER, and I am the first vice chancellor of this university, Alipurduar University. So in every step, I seek
his kind and valuable suggestion, advice, and different types of supports. Already I mentioned we have started different management course, and everybody know that there are many subjects nowadays, traditional subject in English, Bengali, and so on. The many students pass master degree and different subjects, but we know there are no service in India or all over the world. So I want to start some subject that should be job oriented. That's why we are trying to start different management subject already we mentioned, and so that our students studied this subject, and after completion of this subject they may be absorbed. And as a vice chancellor of this university, this is my target in my life. Now I want to say in Bengali words. So, sir, because Bengali persons, they are in line to hear my words. Please go ahead, because nothing better than a Matrubhasha. This is the thing here. So already mentioned, this is the Foundation Day celebration of Alipurduar University. So what is? I বলছিলাম যে আমাদের যে ফাউন্ডেশন ডে সেলিব্রেশনের সিগনিফিকেন্স কি, হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স? আমরা 15 আগস্ট উদযাপন করি, জন্মজয়ন্তী বিভিন্ন গ্রেট ম্যানের আমরা উদযাপন করি, তার সিগনিফিকেন্সটা কি? হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্যাট সেলিব্রেশন? এটা সিগনিফিকেন্স হলো এটাই যে আমাদের আলিপুরদুয়ার ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে যদি বলতে চাই যে এই ইউনিভার্সিটিটা আমরা আজকে ফাউন্ডেশন ডে সেলিব্রেশন করছি, এতে কি ইন্ডিকেট করছে, কেন করছি? এর কারণ হচ্ছে যারা এই ইউনিভার্সিটিকে বা যে ইউনিভার্সিটিকে তৈরি করতে সহযোগিতা করেছেন, স্টাবলিশ করতে হেল্প করেছেন, এবং যারা আবার বিভিন্নভাবে কেউ ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি এটা সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকে স্মরণ করা, তাদের অবদানকে স্মরণ করা, কিভাবে করেছেন, কেন করেছেন, তাদের অবদান কি সমাজে। তাহলে আমাদের এই যে আলিপুরদুয়ার ইউনিভার্সিটি এটা তৈরি হয়েছে, এবং এর অবদান হচ্ছে আমাদের মাননীয় জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। উনি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থাপন করেছেন 2018 সালের 1 অক্টোবর। উনি যদি এটা না করতেন তাহলে কিন্তু আজকে আমি এখানে এসে যা বলছি, আমরা যা অনুষ্ঠান করছি, আমাদের যে অভিলাষ অনেক কিছু রয়েছে, আমরা সেগুলো কখনোই সম্ভব হতো না। এই জন্যই ওনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। উনি এইভাবে আমাদের একটা বিশ্ববিদ্যালয় উপহার দিয়েছেন, এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি প্রথম উপাচার্য। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এখানে এই বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে তৈরি হলো। আমরা সকলেই জানি এখানে আলিপুরদুয়ার নিবাসী মাননীয় আলিপুরদুয়ার নিবাসী যারা আছেন তারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, এটা আমরা জানি। আলিপুরদুয়ার কলেজকে কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা যায় তারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের কাছেও আমি চিরকৃতজ্ঞ। এবার আমি বলতে চাই যে ঠিক আছে, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, যেভাবে হোক না কেন আমি এখানে এসেছি, কিন্তু আমি মনে করি যে আমি যদি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা বিশেষ স্থানে পৌঁছে দিতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমি উপাচার্য হিসাবে
আমি নিজেকে আমি বলবো যে আমি ফেল করেছি, আমি পাস করতে পারিনি। তাই আমার কর্তব্য হবে যে কি করে বিশ্ববিদ্যালয়কে দাঁড় করানো যায়। এবং শুধু একা নয়, আমরা জানি একা কখনো সম্ভব হবে না। আমরা আমাদের এখানে যারা আছেন তাদের সহযোগিতায় আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা বিশ্বের বিশেষ দরবারে পৌঁছতে পারি, এটা আমি চেষ্টা চালিয়ে যাব। এবং আমি এখানে বলছি যে এই ফাউন্ডেশন ডে আমি সকলের কাছে অনুরোধ করছি, আমার ঐকান্তিক অনুরোধ, আপনারা সহযোগিতা করবেন আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়কে যাতে বিশেষভাবে উন্নীত করতে পারি। আপনাদের কাছে আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা রইল। এবার আমি একটু বলি যে আমি জয়েন করার পর থেকেই কিন্তু আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি সকলের সঙ্গে, সকলের সহযোগিতায়। আমরা অলরেডি 14টি আমরা পিজি সাবজেক্ট চালু করতে পেরেছি, মাস্টার ডিগ্রি সাবজেক্ট, এবং 9টা ম্যানেজমেন্ট সাবজেক্ট। এখানে আমরা জানি যে আমরা আগেই বললাম যে আমাদের এখানে টি রয়েছে, ফরেস্ট রয়েছে, হোটেল রয়েছে, এগুলো তো আমরা চালু করছি। তাছাড়াও আমাদের যে আলিপুরদুয়ার শহর, এখানে বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোক বাস করেন। তাদের জন্য আমরা বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্ট চালু করেছি, যেমন রাজবংশী, নেপালি, আদিবাসী, রাভা, মেক্স, এই 5টা সাবজেক্ট। আমরা চাই যে তাদের যে কালচার আছে, ল্যাঙ্গুয়েজ যারা কালচার, প্রত্যেকের যে কালচার কৃষ্টি রয়েছে, সেগুলো কি করে ডেভেলপ করা যায়, তাদের জন্য সেগুলো আমরা ম্যানেজমেন্ট সাবজেক্ট চালু করেছি, আমরা সেন্টার চালু করব, এবং সেগুলো ভাষাগুলোকে কিভাবে আমরা ডেভেলপ করতে পারি এবং বিশেষ দরবারে পৌঁছে দিতে পারি। এবার আমি একটু বলতে চাইছি যে রাজবংশী ভাষা, আমি নিজে রাজবংশী। এবার এই রাজবংশী ভাষা আগে এতটা ছিল না, তাদের গান এত শোনা যেত না, তাদের ভাষা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে এই ভাষাটা এত ডেভেলপ হচ্ছে, সুন্দর ভাষা। এবং নেপালিও তাই, আদিবাসীও তাই। এই ধরনের এই ভাষাগুলোকে আমরা যদি আমরা ডেভেলপ করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের একটা বিশেষ সম্পদ আমরা পাবো এখানে, এবং এটা আমাদের বিশেষ দরবারে আমরা পৌঁছে দিতে পারবো। আমি একটা জিনিস বলবো যে রাজবংশী একটা গান আমার এত ভালো লাগলো যে লন্ডনে সেই গানটা গাওয়া হচ্ছে। লন্ডনে যারা আছেন, লন্ডনবাসী বা আমাদের ইন্ডিয়ান নয়, তারা সেই গানটা করছে এবং নাচছে। এত সুন্দর একটা, মানে আমি নিজেকে দেখে এত আমার ভালো লাগলো। এইভাবে আমরা যদি রাজবংশী, নেপালি, আদিবাসী এই ভাষাগুলোকে আমরা যদি ভালোভাবে স্টাডি করতে পারি, তাদের ডেভেলপ করার জন্য আমরা যদি বিভিন্ন রকম সুযোগ করে দিতে পারি, তাহলে এটাও আমাদের কিন্তু একটা বিশেষ ডেভেলপমেন্ট হবে। আমাদের ইউনিভার্সিটি একটা বিশেষ জায়গায় এগিয়ে যাবে ভাষার ক্ষেত্র। এবার আমি বলবো যে একটাই আমি বলি যে আমি উপাচার্য হিসাবে এসেছি, আমি সবসময় বলি যে আমার হয়তো কিছু গুণ আছে, কিন্তু গুণ নাও থাকতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে। ফলে আমি সকলকে নিয়ে কাজ করতে চাই, সকলের সহযোগিতা চাই। আমি যেটা জানি সেটা আমি করার চেষ্টা করব। আর প্রত্যেক আমাদের যারা আছেন, শিক্ষক, শিক্ষিকা বা আমাদের শিক্ষাকর্মী, অফিসার যারা আছেন, তারা তাদের নিজের কাজ করবেন। তাদের যে কোনো ধরনের সহযোগিতা আমি করব, এবং আমি চাইবো সকলে আমরা এগিয়ে আসি, এবং তাদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেটা কিন্তু আমি দেখবো এবং আমার দেখা উচিত বলে আমি মনে করি। যে কোনো আমি এখানে এই জন্যই বলবো যে এটা আমাদের আজকে ফাউন্ডেশন ডে। যে কোনো ধরনের যে আমরা কর্মচারী এখানে আছি, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের, যার কোনো সমস্যা হতে পারে সেটা ডাইরেক্টলি আমাকে বলবেন। আমি চাইবো সেটাকে সমাধান কি করে করা যায়, এবং তাতে আমরা কি করতে পারি, সকলে মিলে আমরা একটা পরিবারের মতো আমরা এগিয়ে যেতে চাই।
এবার আমি একটা যে আবার বলি যে আমাদের স্যার জানবেন যে একটা সলিউশন থার্মোডাইনামিক্স একটা চ্যাপ্টার আছে, যে ধরুন ইকোসিস্টেম অফ দ্য একটা পুকুরে একটা ইকোসিস্টেম, সলিউশন কেমিস্ট্রি। যেমন আমি এই জিনিসটা একটু বলতে চাই যে দিস ইজ দ্য ওয়াটার। এই ওয়াটারের মধ্যে যে আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইড বা বিভিন্ন রকম আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইড এর মধ্যে ডিজলভ করি, তাহলে অনেক ধরনের আয়ন তৈরি হবে। তাহলে এই সোডিয়াম ক্লোরাইড এখানে ডিজলভ হবে। সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্যান ডিজলভ ইন দিস ওয়াটার, ওকে, বাট this sodium chloride does not dissolve in benzene or kerosene, ঠিক? তাহলে এই সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে যদি আমরা এই জলের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড দিই, ডিজলভ করলে একটা হোমোজিনিয়াস সিস্টেম তৈরি হবে। কিন্তু সেখানে যদি আমরা কেরোসিন দেখে ডিজলভ হবে না। তাহলে এই যে সোডিয়াম ক্লোরাইড পার্টিকুলার সল্ট, এটা যে সলভেন্টটা কে সিলেক্ট করবে? সেটা করবে ডিরেক্টর অর ভাইস চ্যান্সেলর অর এনি আদার। তাহলে আমার এখানে কাজ, উপাচার্য হিসাবে আমার প্রথম কাজ হচ্ছে, এখানে অনেক ধরনের আমাদের টিচিং নন টিচিং অফিসার বিভিন্ন ধরনের আমরা আয়ন আছি। তা আমি এমন এক ধরনের সলভেন্ট চুজ করব যাতে সেই সলভেন্টের মধ্যে সবাই ডিসোসিয়েট হয়ে একটা হোমোজিনিয়াস সিস্টেম তৈরি করে, এবং তাহলে আমরা কিন্তু সকলেই মিলে আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা কি করে উন্নীত করতে পারি সেদিকে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব। তাই আমি সকলের কাছে অনুরোধ করছি যে আপনারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন আয়ন হিসাবে আছেন, আপনারা যাতে এই সলভেন্টের মধ্যে, এই পরিবেশ এনভায়রনমেন্টের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্টে ভালোভাবে থাকতে পারেন, এবং তার জন্য যদি যে সলভেন্ট ড্রাইভিং ফোর্স সেটা দেওয়ার জন্য আমি রাজি আছি, দেব, কোনো অসুবিধা নাই। সকলে আমাদের একটা ফ্যামিলির মতো, একটা ফ্যামিলিতে যদি আমাদের একদিকে হেড আর যারা আছেন মেম্বার্স, তারা যদি একসঙ্গে মিশে একটা হোমোজিনিয়াস সিস্টেম তৈরি করতে না পারে, তাহলে সেই ফ্যামিলিতে, সেই পরিবারে কখনো শান্তি আসতে পারে না, তার ডেভেলপমেন্ট হতে পারে না। তাহলে আমরা ভাববো যে এই বিশ্ববিদ্যালয় একটা ফ্যামিলি, এখানে আমরা সকলে আছি, আমি হেড হিসাবে আছি, এবং আমরা চাই সকলে মিলেমিশে থেকে একটা হোমোজেনিয়াস সিস্টেম তৈরি করে আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা অনেক দূরে এগিয়ে নিতে পারি। এবার আমি আরেকটু বলতে চাইছি যে ক্ষোভ থাকতেই পারে। ধরুন আমার মেয়ে বা আমার ছেলে আমার প্রতি ক্ষোভ আছে, সেখানে সেই ক্ষোভ গিয়ে এসে আমাকে বলবে তো, যে আমার মেয়ে এসে বলে, বাবা আমি এটা চাই, এটা তুমি এটা ঠিক করছো না, তাহলে সে দ্যাট শুড বি নিউট্রাল। সেটা আমি সহজেই ম্যানেজ করা যাবে। সেটা সে গার্জিয়ান, হেড অফ দ্য ফ্যামিলির যে দায়িত্ব এবং তার মেম্বারদের দায়িত্ব, তাই মিউচুয়ালি সেটাকে নিউট্রাল করে দেওয়া, তাহলে সেই ফ্যামিলি থাকবে। কিন্তু এখানে যদি এরকম হয়, যদি আমার ফ্যামিলির কথাই বলি, যে ধর আমার মেয়ে আমার কথা না শুনে বাইরে আমার সম্বন্ধে যাচ্ছে বলে যাচ্ছে, অনেক ধরনের অসুবিধা হচ্ছে, হ্যাঁ, আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে যাচ্ছে, তাতে ক্ষতিকার সেই হেড অফ দ্য ফ্যামিলি, সেই মেম্বার অফ দ্য ফ্যামিলি, দুজনের ক্ষতি হবে। তাই নয়, এই ফ্যামিলি কিন্তু একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। তাহলে এটা করা কখনোই ঠিক না। একটা ফ্যামিলিকে টিকিয়ে রাখতে গেলে কিন্তু আমাদের মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, পারস্পরিক রেসপেক্ট, আমার ফ্যামিলি যে আমাকে রেসপেক্ট করবে, কিন্তু আমিও কিন্তু হেড হিসাবে আমার মেম্বারদেরও আমি রেসপেক্ট করব, এই ধরনের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকা উচিত। তাহলে আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলি, যে আমি যদি হেড, এখানে অনেক মেম্বার আছে, বিভিন্ন ধরনের মেম্বার আছেন, তাদের ক্ষোভ থাকতেই পারে, ক্ষোভ থাকবে, থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ক্ষোভগুলো কি করে আমরা নিউট্রাল করতে পারি পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে, সেটাই কিন্তু আমাদের ভাবা উচিত। এবং সেটা নিউট্রাল হয়ে যাবে, সব সলভ হয়ে যাবে। মানুষ কি না পারে, সব পারে মানুষ। এত কিছু আবিষ্কার হচ্ছে, এত কিছু মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে,
কত বিজ্ঞানের দিকে সব দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ আমাদের এই ফ্যামিলির মতো আমাদের সাধারণ একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকলে সেটাকে সলভ করা কোনো ব্যাপারই না। তাই কোনো ব্যাপার না। তাই আমি গার্জিয়ান হিসাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব, যে কোনো ধরনের অভিযোগ থাকতে পারে বা যাই থাকুক না কেন, বা সাজেশন থাকতে পারে, হয়তো আমি যেটা করছি যে অনেকে হয়তো বলবেন যে না এইটা করলে বেটার হয় বা এই দিকে এগিয়ে গেলে ভালো হয়, সেগুলো আপনারা বলবেন, একদম বন্ধুর মতো আসবেন, বন্ধুর মতো আসবেন, আমার সঙ্গে কথা বলবেন, আমি আপনাদের সাজেশন নেব এবং আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। এবং আমি এটা জানেন, যদি আমি একজন শিক্ষক বলি, আমরা জানেন যে একজন ট্রু শিক্ষক হচ্ছে, একজন হচ্ছে আইডিয়াল শিক্ষক হচ্ছে সেই যে ছাত্রদের সঙ্গে একজন ফিলোসফার, ফ্রেন্ড অ্যান্ড গাইড হিসাবে মিশতে পারবে। তাহলে আমিও তাই, আপনাকে দেখবেন আমাকে, যে আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে আমি চাইবো যে কিভাবে আপনার বন্ধু হতে পারি, কিভাবে আমি ফিলোসফার হতে পারি, কিভাবে আপনার গাইড হতে পারি, এটা আমি চেষ্টা চালিয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও আপনার অভিযোগ থাকতেই পারে, সেটা হয়তো আমার মনে রাখবেন, আমি যা করবো হয়তো আপনাদের কোনো খারাপ লেগেছে, কিন্তু মনে রাখবেন যে আমি কিন্তু মানুষে বলবো এটা কিন্তু আমার ইচ্ছাকৃত নয়, এটা অনিচ্ছাকৃত। তা সেটা বলে দেবেন যে এটা এই ধরনের হচ্ছে, আমি দেন এন্ড দেয়ার সেটাকে রেকটিফাই করব। আমি চাই যে আমি সবসময় যা কিছু হয়, যদি আমার ভুল হতে থাকে সেগুলো আমি রেকটিফাই করতে চাই, যাতে আমি আবার রেকটিফিকেশনের মাধ্যমে আরো কিছু এগিয়ে যেতে পারি। যাই হোক, আজকে এই আমাদের যে ফাউন্ডেশন ডে সেলিব্রেশন, ফাউন্ডেশন ডে নয় সেলিব্রেশন, মানে আমরা ফাউন্ডেশন ডে উদযাপন করছি আজকে। ফাউন্ডেশন ডে হচ্ছে 2018 1 অক্টোবর, কিন্তু আমরা আজকে সেই দিনটা উদযাপন করছি। এবার একটা কোশ্চেন থাকতে পারে যে 2018 1 অক্টোবর, সেটা যদি ফার্স্ট ফাউন্ডেশন ডে হয়, বা তারপরে 19 ফাউন্ডেশন ডে, 19, 20, 21, 3 years, থার্ড ফাউন্ডেশন ডে হওয়া উচিত ছিল। ইট শুড বি দ্য থার্ড ফাউন্ডেশন অফ ইউনিভার্সিটি, বাট ইট ইজ নট কারেক্ট। কারেক্ট এই জন্য নয় যে আমি জয়েন করেছি 2020-তে, আপনার জয়নিং আজকে এই দিনটা উদযাপন করা হচ্ছে। তাহলে আমার যোগদানের পরে প্রথম ফাউন্ডেশন ডে হচ্ছে 1 অক্টোবর দিস ইয়ার। তাহলে আমরা এই দিনটা আমাদের 1 অক্টোবর আমরা মানতেই হবে, কিন্তু আজকে আমার জয়নিং এর পরে যে আমরা উদযাপন করছি, এটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম ফাউন্ডেশন ডে। এইবার একটা কোশ্চেন হতে পারে যে আগের দিনগুলো হলো না কেন? একটা মনে রাখবেন, যতক্ষণ আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর উপাচার্য জয়েন না করছে, তখন কিন্তু তাহলে এই ফাউন্ডেশন ডে কে উদযাপন করবে? একজন তো লোকও নেই, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজনও কিন্তু নেই, টিচার বা শিক্ষাকর্মী বা অফিসার্স। ফলে আমি জয়েন করার পরেই আমরা আছি বিশ্ববিদ্যালয়ে, এবং এখন সেটাকে তার ফাউন্ডেশন ডেগুলো আমরা সেলিব্রেট করছি এবং করব। আমি আবার কিছু বলতে চাই যে আমাদের টুডেস স্যার, I want to say few words about you, and so I am very grateful to you. And so and one thing I want to say, and I have been nominated for the post of Vice Chancellor of the university by you, and I think I am very lucky to have you in this program, and I am highly grateful to you, and your cooperation in all respect will be vivid in my mind, in my forever. So I wish you all the best at every step. Okay, sir. I need your cooperation, and I talk to you time to time, and help me, bless me, and I follow your advice. Already you mentioned different types, various diverse advice and suggestion, and I will try heart and soul to abide by your suggestion, so that
my university, Alipurduar University, may be upgraded in a very good positions. With this word, I finish my speech, and at the last, finally, I also respect all the audience, my teachers, esteemed teachers, colleagues, faculty member, academic staff, and thank you all so much. Thank you so much. Thank you so much, sir. টাইমটা আমি ইয়ে করেছি তো, হ্যাঁ ঠিক করেছি 11টা। You know, Professor Rai, you have set up a tradition Yes, starting the meeting on time as scheduled and ending it on time as scheduled. Let this tradition be continued. This is very, very important. It looks very small, okay, but this sir. is a very important precedent that you have set for all years to come, for all your successors to come. I hope Okay, they sir. will be able to do it. I try and heart and soul to. So I'm sure you see, once moment you decide, moment the VC decides it will be punctual, everybody will be punctual. Okay. Already, I have told my teachers also and staff also to follow this time. Everyone should be up and doing and punctual. Sir, so now we have defined the program also, and I think you will be in online. এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় স্মারক পত্রিকা প্রকাশ করবেন অধ্যাপক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ রায়। স্যার প্লিজ। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের 3 বিশিষ্ট অধ্যাপকের সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক আবরণ উন্মোচনের পালা। আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ রায়ের হাতে উন্মোচিত হবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপক ডক্টর জ্যোতিবিকাশ নাথের 2টি গবেষণামূলক গ্রন্থ। Thoughts on Women in 19th Century Bengal ও A Tribute to Raja Ram Mohan Rai.
এবার বিশিষ্ট কবি ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সুদীপ্ত মাঝির সদ্য প্রকাশিত 3টি কাব্যগ্রন্থ যথাক্রমে পুরনো বনের ময়ূর, গান বাঁধানো বাড়ি ও জিরাফের এনক্লেভের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ রায়। এবার প্রাণীবিদ্যা বিভাগের শিক্ষিকা অর্পিতা দে লিখিত ফ্রেশ ওয়াটার ফিশেস অফ ইস্টার্ন হিমালয়া বইটির আবরণ উন্মোচন করবেন আমাদের সম্মানীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ রায় স্যার। ধন্যবাদ সকলকে। এবার আমাদের উপাচার্য ডক্টর মহেন্দ্রনাথ রায় এই বইগুলির সম্বন্ধে কিছু বলতে চান। স্যার প্লিজ। আমি খুব আনন্দের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি যে আজকে যে বুক রিলিজ এই প্রোগ্রাম, এটা আজকে আমাদের অনুষ্ঠিত হলো এখানে। ভীষণ আনন্দিত আমি আনন্দিত। সে বইগুলোর নাম আমি পরে বলছি একটু আপনাদের, কিন্তু খুবই আমরা আনন্দিত। এর আনন্দিত কারণটা কি, যে আমাদের মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে। বেশি এক বছর হয়নি, কিন্তু এর কারণ কি, আনন্দিত হওয়ার কারণটা কি, যে বিশ্ববিদ্যালয় আর মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু পড়ানো হয়, টিচাররা শুধু ছাত্রদের পড়ান, মেনলি পড়ান, গবেষণাটা নাই বললেই চলে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা, বই, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, বই লেখা, এটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনারা জানেন ইউজিসির নিয়ম অনুযায়ী গবেষণা ছাড়া, বই লেখা ছাড়া, আর্টিকেল লেখা ছাড়া একটা বিশ্ববিদ্যালয় কখনো দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু আজকে আমরা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শুরুর জাস্ট কিছুদিন পরেই আমাদের যে মাননীয় অধ্যাপক বৃন্দ, অধ্যাপিকা বৃন্দ, যে আজকে আমরা বই লিখেছেন, সেই বই আমাদের আজকে রিলিজ করা হলো। এবং আমরা দেখিয়ে দিলাম যে আমাদের ইউনিভার্সিটি যে একটা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যে একটা বিশেষ পর্যায়ে দাঁড়াবে বিশ্বের দরবারে,
আমরা আজকেই দেখাতে পারলাম। এবং এখানে এই যে যারা শিক্ষক, আমি নামগুলো বলছি, যে ডক্টর জ্যোতি বিকাশ নাথ, সিনিয়র অধ্যাপক, উনি যে বই লিখেছেন, দুটো বই, থটস অন ওমেন ইন দ্য 19th century বেঙ্গল। Number 2, a tribute to Raja Rammohon Rai on his 250th birthday anniversary। দেখুন তার এই বই দুটো, একটা ওমেন থটস অন ওমেন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং এটা খুব বার্নিং টপিক নাওডেজ ইন ইন্ডিয়া অর অল দ্য ওয়ার্ল্ড। তারপরে যে আমাদের রামমোহন রায়, সে সম্বন্ধে আপনারা তো জানেনই, বিখ্যাত মানুষ। তাহলে এই যে দুটো বই উনি লিখলেন, একটা বিশেষ বার্তা, যে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে একটা ভালো জায়গায় যাবে, তার একটা বিশেষ নমুনা। আপনারা জানেন যে মর্নিং শোজ দ্য ডে, মানে আমরা এটা জানি, আমরা এই চাইল্ড ইজ দ্য আপেল অফ ফাদার, এই মর্নিং শোজ দ্য ডে, যে দিনটা যে কিরকম হবে আমরা দেখলেই বুঝতে পারি। তাহলে আমাদের যে বিশ্ববিদ্যালয় একটা ভালো স্থান নেবে, এটা তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তার জন্য ওনাকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার তরফ থেকে, এবং যারা আমরা আছি, যারা ফ্যাকাল্টি মেম্বার বা স্টাফ আছি, অফিসার আছি, তাদের তরফ থেকে আমি আমার শুভেচ্ছা বার্তা আমি জানালাম। এবং শুধু তাই নয়, যে আজকের দিনে আরেকটা জিনিস বলবো, যে উনি যে বই লিখেছেন, সেই বই লেখা যে স্বীকৃতি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ওনাকে দেওয়া হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে দেওয়া হলো। ওনার স্বীকৃতি, ওনার সম্মাননা আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে আমরা দিলাম, এবং আমরা খুশি, আমরা খুবই খুশি, আমরা সকলেই খুশি। এবার আরেকজন আমাদের বিশেষ ব্যক্তিত্ব, তার নিজের সাবজেক্টের দিকপাল ব্যক্তি, এবং ওনার নাম হচ্ছে ডক্টর সুদীপ্ত মাঝি। উনি একজন সিনিয়র প্রফেসর, অধ্যাপক, এবং উনি যে দুখানা বই লিখেছেন, তিনখানা বই, একটা হচ্ছে নাম্বার 1 গান বাঁধানো বাড়ি, নাম্বার 2 পুরনো বনের ময়ূর, আর নাম্বার 3 জিরাফের এনক্লেভ। তাহলে এই যে তিনটে বই, এখানে বোঝা যাচ্ছে যে সুন্দর তিনটি বই, এবং বাংলার বাংলার যে ব্যাপারগুলো রয়েছে এর মধ্যে একটা বিশেষ, যদিও আমি বাংলা নই, কিন্তু আমরা বাঙালি, আমরা জানি বিশেষ একটা বিশাল ব্যাপার, আমাদের বিশাল ব্যাপার, আমরা যে এগিয়ে যাচ্ছি, এটা একটা বিশেষ উদাহরণ। ওনাকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার তরফ থেকে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে ওনাকে আমরা এই বই লেখানোর জন্য আমরা স্বীকৃতি প্রদান করছি বা করলাম। কিন্তু আরো এগিয়ে যান, নিজে এগিয়ে যান, আমার বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন, এটাই হচ্ছে আসল জিনিস, এটাই আমরা চাই। আমি পরে একটু বলছি। এবার নাম্বার 3 আরেকজন আছেন, ডক্টর উপিতা দে। আমি ভাবতেই পারি না, উনি একজন টিচার, একদম বাচ্চা মেয়ে, আমার মেয়ের বয়সী হবে, কিন্তু উনি একদিন বাই কথা হলো, যে ওনার পাবলিকেশন গুলো দেখলাম, বই দেখলাম, আমি তো অবাক হয়ে গেলাম যে ও এত কিছু করেছে। ভীষণ ভালো, আমি ভীষণ গর্বিত। এবং ও যে বইটি লিখেছে সেটা হচ্ছে ফ্রেশ ওয়াটার ফিশেস অফ ইস্টার্ন হিমালয়া, এবং সুন্দর বই। আমি দেখলাম, বইটা পড়লাম, আমাকে একটা বই কপি দিয়েওছে। এত সুন্দর বই, প্রথম থেকেই, যে জাস্ট কিছুদিন আগে একজন প্রফেসর, সে যে একটা বই লিখেছে, ওর মধ্যে অনেক আছে, ও অনেক কিছু আরো করতে পারবে,
এবং আমিও খুব গর্বিত যে আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে ও আরো উন্নতি করতে পারবে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে পারবে। অশেষ ধন্যবাদ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওকে আমরা স্বীকৃতি প্রদান করছি এবং করব। আচ্ছা, এবার আমি আসল কাজে আসবো। আসল যেটা আমাকে বলা উচিত বলছি এখন, 3টার পরে বলছি, সেটা হচ্ছে আমাদের যে সোভেনিয়ার, যে আমাদের যে প্রোগ্রাম আমাদের যে হচ্ছে, এটা আলিপুরদুয়ার ফাউন্ডেশন ডে অফ আলিপুরদুয়ার ইউনিভার্সিটিস, সেটার আমরা স্মরণিকা আমরা আজকে প্রকাশ করলাম, রিলিজ করলাম। এবং খুবই আনন্দের, প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রথম যে ফাউন্ডেশন ডে আমরা উদযাপন করলাম, তার যে বিভিন্ন রকম যে আমাদের থাকবে সকলে, বিভিন্ন বিভিন্ন আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং আমাদের যে কর্মচারী বৃন্দ, শিক্ষাকর্মী, সকলে অফিসার, তারা বিভিন্ন তাদের মন্তব্য আমরা এর মধ্যে থাকবে, তাদের সাজেশন থাকবে, তাদের অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা থাকবে। এবং বিশেষ করে আমাদের ইউনিভার্সিটি যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কিভাবে, তাদের সেই মন্তব্যগুলো লিপিবদ্ধ থাকবে। সেখান থেকে আমরা কি করে এগিয়ে যেতে পারি, সেগুলো পড়ে আমরা যাতে আরো আমাদের আমরা ভালোভাবে এগিয়ে যেতে পারি, সেটা আমাদের বিভিন্নভাবে হেল্প করবে আমাদের। এবার আমি বলি, একটা জিনিস বলি, যে আমি এখানে সকলে শুনছেন যে এই যে 3জন প্রফেসর বই লিখেছেন, এটা তো নাও লিখতে পারতেন, যে এটা বই না লিখে তো আরো অনেক কিছু করা যেতে পারত, সে আর্থিক হতোই, লিখলেন কেন? এটাই কিন্তু আমাদের ডিউটি। আমি বলবো যে আমরা যেহেতু অধ্যাপক, আমাদের টিচিং প্রফেশন আছে, আমাদের কিন্তু মেন কর্তব্য হওয়া উচিত যে আমরা যা কিছু করবো তার বিনিময়ে পয়সা চাই। এটা তো আমি মনে হয় এটা আমি পছন্দ করি না। এটা করলে 1 পয়সা চাই, এটা করলে এই পয়সা চাই। যদি এইরকমই হতাম, তাহলে আমি মনে করি তাহলে আমাদের সঙ্গে একটা পশুর পার্থক্য কোথায়? সে একটা গরু দিনরাত ঘাস খাচ্ছে মাঠে, তার সমাজে তার কোনো দায়িত্ববোধ নেই, সে ঘাস খেয়েই যাচ্ছে। ওই বলে না, সে ঘাস খেয়ে যাচ্ছে, একটা গরু আমাদের এই মাঠের মধ্যে ঘাস খেয়ে যাচ্ছে। আমরা সেরকম করি, সমাজে যদি না ভাবি, সমাজে লেখালেখি গবেষণা, সমাজে যদি তাকিয়ে না থাকি, তাহলে আমরা তো মনুষ্যরূপে পশু। একটা কথা আছে না, যে আমরা মানুষ, আমরা হিউম্যান বিইং, মানে হচ্ছে আমরা কিন্তু বাঁচার জন্য খাই, খাওয়ার জন্য বাঁচি না। একটা গরু খাওয়ার জন্য বাঁচে, খেয়ে যাচ্ছে, একটা পশু। কিন্তু আমরা শুধু বাঁচার জন্য বাঁচবো, কিন্তু আমাদের সমাজে অনেক কাজ আছে, অনেক কাজ। এবং আমি শুনেছি আমাদের প্রফেসর জে.বি. নাথ, উনি যথেষ্ট সিনসিয়ার তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে, এবং উনি কিন্তু সমাজে প্রচুর কাজ উনি করেন। এটাই তো মানুষের কাজ। এবং আজকে এই যে বই লিখেছেন আমাদের 3জন অধ্যাপক এবং একটা বাচ্চা মেয়ে, এবং আরো একজন বাংলার, কি বলবো, বাংলাতে অগাধ দিকপাল ব্যক্তি, উনি বই লিখেছেন, এবং পলিটিক্যাল সায়েন্স উনি যে বই লিখেছেন, তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, চিরকৃতজ্ঞ। আপনারা এগিয়ে যান, আবার আরো এগিয়ে আসুন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকান, বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের দরবারে আমরা এগিয়ে নিতে পারি, ভালো জায়গায় নিতে পারি। আপনারা এগিয়ে আসুন, সহযোগিতা করুন। আর আমার তরফ থেকে উপাচার্য হিসাবে আমার যতটুকু সহযোগিতা করার দরকার, দেখবেন আমি চেষ্টা চালিয়ে যাব, করবো। আপনাদের কোনো অসুবিধা হলে, যে কোনো ধরনের অসুবিধা হলে আমাকে বলবেন, আমি চাইবো আপনাদের যথার্থ সহযোগিতা করার জন্য। আর এটাই কাজ। আমি ভাববো যে আমি উপাচার্য হিসাবে এসেছি বলে আমি সব জানি, সব আমি করব, সব জায়গায় আমার সাজেশন থাকবে, সেটা আমি মনে করি না। প্রত্যেকে তার ব্যক্তিত্ব আছে, আমি এটা জানি, আরেকজন অন্য জানেন। তাদেরকে স্বাধীনতা দিতে হবে, ফ্রিডম দিতে হবে। তাহলে কিন্তু আমরা মনে হয় যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সকলেই আমরা ভালোভাবে থাকতে পারবো। যে আগেই বলেছিলাম, হোমোজিনিয়াস সিস্টেম, এবং আমাদের সকলের মতামত নিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা
অনেক দূরে এগিয়ে নিতে পারবো এবং তাতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম, আমরা যে এখানে আছি আমাদের নাম, দেশের নাম, আলিপুরদুয়ার শহরের নাম। আরেকটা হচ্ছে বিশেষ যে আমাদের যে আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আমাদের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছেন, তা উপহার দিয়েছেন, তাদেরও কাছে আমাদের তার প্রতি যে আমাদের সম্মান বা প্রতিদান দেওয়া, সেটাও কিন্তু আমাদের একটা আমাদের কর্তব্য। এবং আমরা যদি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ জায়গা দিতে পারি, তাহলে ওনার প্রতি যে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ যথার্থ হবে, এই আশা রাখি। আপনাদের আরো যদি কোনো আপনাদের মানে আমি আগেও বলছি, আপনারা এগিয়ে যান, আমি আছি। কোনো অভিযোগ থাকলে আমি একটাই বলবো, আমাকে ফেস টু ফেস বলবেন, দেখবেন আমি কোনো মনে করব না, কিন্তু বাইরে বললেই হয়তো আমি একটু দুঃখ পাবো, যদিও কিছু আমার করার থাকবে না। এই অনুরোধ দেখে আমি আমার আজকের এই যে পর্বটা আমি শেষ করছি, এরপরে আমরা অন্যদিকে এগিয়ে যাব। সকলকে ধন্যবাদ, সকলকে আমার সশস্ত্র প্রণাম এবং ভালোবাসা রইল। শেষ করছি আমি। Good morning. On behalf of the Alipurduar University, I welcome everybody in this exciting moment of the Foundation Day celebration of Alipurduar University on 1st October 2021. On behalf of the Alipurduar University, express our sincere gratitude to Professor Nanaswamy Shartamurthy, Director, Indian Institute of Science Education and Research, Mohali, Punjab, India, and the President of Chemical Research Society of India for his kind presence in this august occasion in spite of his busy schedule. Honorable Professor Dr. Mahendranath Rai has joined as the first Vice Chancellor of the Alipurduar University on 23rd December 2020. With the joining of the Honorable Professor Dr. Mahendranath Rai, the first Vice Chancellor of the Alipurduar University, the Alipurduar College has been upgraded as the Alipurduar University as per the Alipurduar University Act, 1st October 2018. On behalf of the Alipurduar University, offer our gratefulness to our Honorable Mamata Banerjee, the Chief Minister, Government of West Bengal. She has played a vital role in establishing the Alipurduar University in Alipurduar district. Her main motto is to open the door of higher education to all, and the public demand for establishing a new university at Alipurduar district has been strengthened by the demand of the OIBCUPA Alipurduar District Committee. I hope Alipurduar University would become an excellent center of teaching, learning, and education and research in near future. It would play a vital role in spreading the higher education in the district of Alipurduar, West Bengal, as well as in the world. With the kind cooperation of our Honorable Mamata Banerjee, the Chief Minister, Government of West Bengal, under the academic leadership of Professor Dr. Mahendranath Rai, the first Vice Chancellor of the Alipurduar University. On behalf of the Alipurduar University, I also express our sincere gratitude to Professor Bratya Basu, Minister in charge, Department of Higher Education, Government of West Bengal, for his kind cooperation in sending his valuable Shubhecha Varta for this august occasion in spite of his busy schedule. I also express our sincere gratitude to Mr. Bongshi Badan Bormon, Chairman, Rajbongshi Bhasha Academy and Rajbongshi Development Board, for sending his Shubhecha Varta and video message to make the Foundation Day a grand success. I also express our sincere gratitude to Dr. Saurabh Chakraborty, Chairman SJDA, ex-MLA Alipurduar and ex-President Governing Body Alipurduar College, and Sri Devashish Goswami, Chairman LLRA, Refugee Reservation Department, Alipurduar, under the Government of West Bengal, for their kind cooperation for sending the Shubhecha Varta and video message to make the program a grand success. I also express our sincere gratitude to all of the dignitaries,
teaching faculties, academic staff, participants, and others for their kind cooperation in this august occasion. I am also thankful to Dr. Rajiv Bhaumik, Dr. Ranjit Ghosh, Dr. Somesh Rai, Dr. Rinku Chakraborty, Dr. Saurabh Kaur, Dr. Kumar Basnet, Dr. Sukallan Mistry, Dr. Sanjeev Sarkar, and all others who are rendering their best services to make the program a grand success. I hope under the academic leadership and constant inspiration of the Honorable Professor Dr. Mahendranath Rai, the first Vice Chancellor of the Alipurduar University, will lead the society in the teaching, learning, education, and research in near future with the boon and support of our Honorable Mamata Banerjee, the Chief Minister, Government of West Bengal. Thanking all. Namaskar. চলবে না? আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে
দণ্ডবত। মুই বংশীবদন বর্মন, রাজবংশী ভাষা একাডেমি চেয়ারম্যান, সাথে সাথে রাজবংশী ডেভেলপমেন্ট কালচার বোর্ডেরও চেয়ারম্যান। মুই আলিপুরদুয়ার ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে দুই চারি কথা কবার চান। আলিপুরদুয়ার জেলার আলিপুরদুয়ার ইউনিভার্সিটি নামে নয়াগড়ি যে ইউনিভার্সিটিটা অনুমোদন পাইলেন, তার জন্যে খুব গর্বিত বা ধন্য মনে করি বা মনে করো। এই জন্যে আলিপুরদুয়ার জেলার বেশিরভাগ মানুষই আদিবাসী আর রাজবংশী মানুষই, শতকরা 80% মানুষই এই দুই জনগোষ্ঠী মিলিয়ে হবে। এই দুই জনগোষ্ঠীর মানুষ আজকে পর্যন্ত শিক্ষার অঙ্গনত বহুদূর শিক্ষিত হওয়ার পায় নাই। সেই ভিত্তিতে এই যে ইউনিভার্সিটিটা হইলে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করো। ইয়া খালি আলিপুরদুয়ার জেলা বলিয়া নয়, গোটা উত্তর ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ ইউনিভার্সিটি হবে বলে আমি মনে করো। এই জন্যে যে এই এলাকার মানুষ, এই এলাকার ছাত্রছাত্রী অতি সহজে বা অতি আরামে সহজে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করিয়া জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত ব্যক্তি হওয়ার পাইবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা আনন্দের বিষয়, সারা ভারতবর্ষের স্বাধীন হওয়ার পরেও, এত ইউনিভার্সিটি থাকার পরেও আজকে ভারতবর্ষ বৃহত্তর জনগোষ্ঠী রাজবংশী জনগোষ্ঠী। এই রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মানুষ মেলা শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত, জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত মানুষ থাকা সত্ত্বেও কোনো না কোনো কারণে, অবহেলার কারণে হোক বা ষড়যন্ত্রের কারণে হোক, আমার রাজবংশী জনগোষ্ঠীর কাম ভিসি হওয়ার পায় নাই। কিন্তু একমাত্র আলিপুরদুয়ার ইউনিভার্সিটি যে ভিসি আজকে আমাদের রাজবংশী জনগোষ্ঠীর একজন সম্মানীয় ডাঙরিয়া প্রফেসর মহেন্দ্রনাথ রায়, ইনারা রাজবংশী মানুষের তরফ থেকে ভিসি হয়েছে, যা কিনা আজকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা ব্যানার্জি এই মানুষটার ভিসি করিয়া রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সম্মান ও মান বাড়ে দিছে। তার জন্য আমার রাজবংশী জনগোষ্ঠীর তরফ থেকে বা আমার দুই বোর্ড বা একাডেমির তরফ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাধুবাদ ধন্যবাদ জানাই। আগামী দিনে এই জাতিটার আগে যাওয়ার ঘাটা আমরা প্রশস্ত করে দিলে এটা বড় গর্বের বিষয়। যার জন্যে মুই এই জন্য কম যে এই যে আলিপুরদুয়ার রাজবংশী যে জনজাতির একজন ভিসি হইল, ইনার দেখে দেওয়া ঘাটাক ধরিয়া আগামী দিনত আমরা কবার পামো যে রাজবংশী মানুষক যে কাম কয় যে বুদ্ধি কম, বিদ্যা কম, মাথা মোটা বলিয়ে উপেক্ষা করেছে, আমরা দেখে দিলাম যে রাজবংশী মানুষই বুদ্ধিহীন, বিদ্যাহীন, মাথা মোটা নমাই, আমরাও ট্যালেন্টেড আছি, বিদ্যা আছে, পণ্ডিত আছে। যাই হোক, এটা আগামী দিনত রাজবংশী মানুষের শিক্ষার মান আরো আগ্রহ বাড়াইবে, মান আরো বাড়িবে, এই আশা রাখুন। নমস্কার। আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাউন্ডেশন ডে আগামী 1 তারিখ 1 অক্টোবর 2021। আমি সবাইকেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, বিশেষত আমাদের সকলের প্রিয় স্যার, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ডক্টর মহেন্দ্রনাথ রায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত সবাইকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবং এটা একটা আলিপুরদুয়ারের গর্বের বিষয়। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের সকলের মা শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি আলিপুরদুয়ারে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছেন। আজকে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠন হচ্ছে। আমরা এর প্রতিষ্ঠা দিবস আগামী 1 অক্টোবর পালন করতে যাচ্ছি। এটা আমাদের বিরাট নমস্কার। আলিপুরদুয়ারের একজন নাগরিক হিসাবে আমি গর্ববোধ করি বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য। আলিপুরদুয়ারকে জেলা থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে তিনি সাজিয়েছেন এবং আলিপুরদুয়ারের মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। আগামীকাল আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক জন্মদিন। আমরা প্রণাম জানাই মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, তিনি আলিপুরদুয়ারবাসীকে এই আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় উপহার দেবার জন্য। 1 বছর অতিক্রান্ত হলো, বহু কাজ হয়েছে, বহু কাজ হচ্ছে এবং পুরোটার কৃতিত্বই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করতে পারেন। আলিপুরদুয়ারের মানুষ হিসাবে তার কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই। তাকে শ্রদ্ধা জানাই, প্রণাম জানাই একজন আলিপুরদুয়ারের বাসী হিসাবে। এবং আলিপুরদুয়ারের শিক্ষা জগতে নতুন পালক
তিনি পারেন এই পালক আলিপুরদুয়ারের শিক্ষা জগতে পুঁতে দিতে। তাই তার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, আলিপুরদুয়ারে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং তার প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করার সময় এসে গেছে। আমরা যারা আলিপুরদুয়ারের মানুষ, স্বাধীনতার সমবয়সী, আমাদের কাছে আলিপুরদুয়ারের বিশ্ববিদ্যালয় একটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা 67 সালে যখন কলেজে পড়েছি তখন কোনোদিন স্বপ্নও ভাবিনি আলিপুরদুয়ারে বিশ্ববিদ্যালয় হবে। বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। এখানকার জনগোষ্ঠী, জনজাতি গোষ্ঠী, নানা শ্রেণীর মানুষ তাদের পড়বার সুযোগ হয়েছে। আমরা খুব আনন্দিত যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষার আলো এই এলাকার মানুষ দেখতে পাবে।